పల్లవి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కవడిగూడలో ఉన్నాం. ఇక్కడ 75th సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ చిన్మయ మిషన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు. సో అది కంప్లీట్‌గా సనాతన ధర్మం కోసం సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అంట. ఇప్పుడు గురూజీలతోని అలాగే ఇక్కడికొచ్చిన పబ్లిక్‌తో మాట్లాడి ఇంకా పూర్తి విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. Hello ma'am. Hello, Good evening. Hari Om. Ma'am, so what is this Chinmay Mission? So today here we are at NTR Stadium. So what is Chinmay Mission? The 75th celebration of Chinmay Vision. What exactly is about? So, Chinmay Mission is a global spiritual organization, and this was founded by Puja Gurudev Swami Chinmayanandji in 1951. And the movement began in Pune, and since then, it started as one small program which Gurudev started, and now it has become a global movement because we are available. We work in almost 300 centers through 30 countries, and so far we have almost transformed 10 million people. Plus, we have a lot of activities happening in Chinmaya Mission, which is age appropriate, right from Garbha Sanskar to Vanaprastha. So we have Balvihar classes, which are weekly classes. We have for youngsters the classes, study classes, and our main goal is to ensure that the knowledge that is available in the scriptures is made palatable, and all the people get to know what is there in our scriptures. You all are a committee of Chinmay Mission? So we are all sevaks. We don't say committee or anything like that, but we are all sevaks in Chinmaya Mission, and people from across the globe are here to serve because it's a big event that is happening in Hyderabad. So as a part of the 75th year celebration, our current global head Puja Swami Swarupanandji, he has given us 5 things to do, very important. So we call them as signature events. So one is the Mass Gita chanting, so that the children get to know, they get introduced to Bhagavad Gita, people get introduced to Bhagavad Gita. So across the globe, we are having around 63 locations. We have this Mass Gita chanting which is going to happen. Plus we have Hanuman Chalisa Havan, that also around in 60 locations we are having. The third initiative that Swamiji has given, which is very unique, is the Gita Panchamrit. In Gita Panchamrit, what Swamiji has done, along with the previous global head Swami Tejomayanandji, from around 700 verses of Bhagavad Gita, they have handpicked only 5 verses, which every individual must memorize. So with that we call it as Gita Panchamrit. And as a part of this initiative, we are distributing free books on these 5 verses of Bhagavad Gita, which is called as Gita Panchamrit. And wherever Hanuman Chalisa is happening, we are distributing free books on insights into Hanuman Chalisa. Another very special and unique thing that we are doing is there is a Chinmay Yatra, Chinmay Amrita Yatra, which is happening, and it is a 295 days yatra which started from Pune. It will go across Bharat and it will culminate in our grand Sammelan, which is the 5th program, which is happening in October at Bharat Mandapam. So as a part of this year, there will be a year-long celebration as a part of this Amrit Mahotsav. Okay. So the past 74 years which you have told, so this is the 75th year as you told. So it has been held here in Hyderabad or else in a different So see, this is a global organization. So the activities have been happening across the globe. Every place we have volunteers, sevaks coming together and working for the same cause. Like I mentioned, we have weekly classes for children. So in that 1 hour class, they are given values. They are taught values. It's not taught actually. We just share and children learn from that. So chanting will happen, storytelling will happen. We have games for the children. All that happens. Plus we have Yuva Kendra where actually the youngsters who are curious, they are the knowledge is made available in such a form that they can question and they can get answers to all their questions. So, and then most important in Chinmay Mission is we run Vedant courses, which is a 2-year residential Vedant course, which happens in many languages. But the main is in English, which happens in Maharashtra, which is in Mumbai, which is our first ashram, Sandipani, Mumbai. And there Puja Gurudev started it. And now recently we concluded the 19th batch of the Vedant course, which is a 2-year Vedant course, completely residential, and Chinmay Mission takes care of it. And from there we have around 250 Swamis and Brahmacharis who have been with Chinmay Mission for over 70 years now. That's our biggest USP.
So basically the vision and mission of Chinmay Mission, if I have to put it succinctly, it is very important that we have to transform, and with the help of knowledge. So knowledge is our base. So on the basis of that knowledge we have to transform, and automatically then whoever is around us, they transform, and the community becomes a better place for everyone. So we have all the scriptures like Upanishad, Vedanta, self-improvement, inspirational, general, motivational, and children's categories as well. We have huge titles in children categories. So please come and visit our stall. We have 40% discount on children and 20% discount on all other for the adult categories. నా పేరు శంకర్. నేను కవాడిగూడ నుంచి వస్తున్నాను. చిన్మయానంద్ మిషన్ మూమెంట్ని 75వ అమృతోత్సవ సందర్భంగా నగరవాసులకు ఇదొక పెద్ద వరంలాగా భావిస్తున్నాను. భగవద్గీత మీద, వేదాంతం మీద, హనుమాన్ చాలీసాల మీద అక్షేష కృషి చేస్తూ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో తీసుకెళ్ళడానికి చిన్మయ మిషన్ ఎంతగానో కృషి చేసింది, చేస్తుంది, చేయబోతుంది కూడా. అనేక దేశాల్లో వాళ్ళు అనేక మంది ఈ చిన్మయ మిషన్ని ఆధారంగా తమ జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మళ్లించుకుని టెన్షన్స్ నుంచి, బాధల నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది శుభతరుణం. నగరంలో ఉన్న అందరూ కూడా విచ్చేసి రేపు బాలబాలికల్లో అందరూ కూడా భగవద్గీత పఠనం, హనుమాన్ చాలీసా, స్వామీజీల ప్రవచనాలు విని ఆధ్యాత్మికంగా గడిపి మానవ జీవితానికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఉన్నతిని పొందాలన్నది వారి ఉద్దేశం. అయితే ఇటువంటి ఈవెంట్ కావడం భాగ్యనగర వాసులకు ఒక వరం. అదే చిన్మయ స్వరం, అదే అమృతోత్సవం. థ్యాంక్ యూ. At Chinmaya Prakashan, we have varieties of books, starting from Bhagavad Gita as well as Upanishads. Everything is there in our Prakashan, as well as things for young children, it's there. This section gives you a book which is about our Indian culture. And why do we do certain things we don't know even? We go to the temple, why do we do a pradakshina? A Hindu doesn't know that. So those core values are in this book. Why do we fast? Why do we prostrate to our elders? Certain things that are there now and are being asked by young children that why do we do these things? Our parents are very much unable to answer them. As a Hindu, as a Sanatani, it's a matter of shame that if we can't answer our children about our dharma, why will they continue that? So this book gives those answers, that why do we do certain things, that why do we ring the bell in the temple. These are very basic questions. These are the very basic things that we do, but we don't know. Even the people who are doing it, they don't know. Even the young generations who are coming, they don't know. We must know about our dharma. We must know about our culture. Once we know it, once we know the essence of our dharma, then we will love our dharma. Then the real love for our Sanatan culture will come. And then there will be a coreness to our culture. So that's what was the vision of Gurudev Swami Chinmayananda also. He wanted from young kid to a person who is in an old age home get a core feeling of that Sanatani feeling in their heart. So that's what Chinmaya Mission and our Prakashan is all about. He wanted to make people educated about our Hinduism. Okay, sir. Are you all handling like classes for the children who wanted to learn Bhagavad Gita and who wanted to learn about what exactly the Sanatan Dharma is? Yes, there are a lot of classes going on about Bala Vihar. Bala Vihar is only about kids, young kids who don't know anything, but they start up knowing about their culture. Why do Krishna did certain things? They don't know, but with the values and teachings, they come to know those things. There are Bala Vihar guides who guide them from the very childhood. There is Shishu Vihar also, who
from the very young age, once they are born and have a little sense, they are sent to Shishu Vihar. And after that, there is Chinmaya Yuva Kendra is there for yuvas, for young peoples. How can they take up this dharma? So those things are there. And Gurudev said one thing, that Hinduism, Sanatan Dharma should touch every age groups. That's how he has arranged all the things. He was a great planner and a great visionary for our Bharatavarsha. Are you all handling the classes over online classes or what? Like how? If people wanted to approach you all, so how can they do that? Even study classes are there. There are a lot of centers of Chinmaya Mission all around India. Even you can find centers near you in your city. Also, there are online classes. You can search chinmaymission.com and you will get each and every details about our study classes. Balaviyar, Chinmaya Yuva Kendra, everything is there. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం గ్రౌండ్స్లో చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళ 75th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఇది ప్రారంభించిన వాళ్ళు పరమ పూజ్యనీయుల గౌరవనీయులైన స్వామి చిన్మయాన్జీ గారు. భారతదేశమంతా పర్యటించి ఆయన నలుమూలలు భగవద్గీత సందేశాన్ని సుమారు 50-60 సంవత్సరాలు ప్రసారం చేసిన సందర్భం. ఆయన ప్రారంభించిన ఒక దూరదృష్టి ఏమిటంటే బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ. ఎంతమందికి అది ఈ వేదాంత సందేశం, భారత సంస్కృతి, భారత కళాచారం ఇవన్నీ చేరుతుందో అప్పుడు మన భారత పునర్నిర్మాణం అవుతుంది. కేవలం రాజకీయాల ద్వారానో లేక చట్టాల ద్వారానో అయ్యేది కాదు. మనస్సులో పరివర్తన, మన వ్యక్తిత్వంలో పరివర్తన ఇవన్నీ ఉంటే అది సమాజ కళ్యాణం కోసం, శాంతి కోసం, పునర్నిర్మాణం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ హైదరాబాద్ కేంద్రం చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళది ఈ అద్భుతమైన సెలబ్రేషను, ఆడ స్కూల్ కూడా ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువ చేపట్టి భగవద్గీత ముఖ్యంగా వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తారు. తర్వాత ఉపనిషత్సు, వేదాంత క్లాసులు, చిన్నపిల్ల బాలబాలికలకి శిక్షణ తరగతులు, భారత సంస్కృతి గురించి, మరియు పెద్దవాళ్ళకి ఉపనిషత్తు, వేదాంత సందేశం. ఆధ్యాత్మికంగా మనం సమాజ సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించుకోవాలి. ప్రతిసారినో ఒక డాక్టరో లేక ఒక సైకాలజిస్టో ఒక సైకియాట్రిస్టో అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా మన ఇతిహాసం ప్రకారం, శాస్త్ర ప్రకారం ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని, భారతదేశం గొప్ప వైభవం ఉంది భారతదేశంలో. అదే వివేకానంద చాటి చెప్పింది 130 సంవత్సరాల ముందు. ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్పిరిచువాలిటీ. వేరే అన్నీ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికతకి మనం విలువివ్వటలేదో, ఎన్ని చట్టాలున్నా, ఎన్ని పోలీసు కెమెరాలున్నా అది మనకి ఏమి లాభం కనబడతలేదు. క్రైమ్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఇది అవుతున్నాయి. ఈ భగవద్గీత అనే ఒక సందేశం ద్వారా మా మానవాళ్ళకి యావత్ జాతి కుల మత భేదాలు లేకుండా ప్రతి వాళ్ళకి ఆ సందేశం వాళ్ళ మనోభావం మీద నిలబడి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ఆచరించవచ్చు. అప్పుడు మన నిత్య జీవితం అనేది సుఖంగా ఉంటుంది, శాంతంగా ఉంటుంది. ఈ 2 రోజుల అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి మేము ఆశీస్సులు, శుభాశీస్సులు పంచుకుంటున్నాం. ప్రజలందరూ, తెలంగాణ ప్రజలు, హైదరాబాద్ ప్రజలు వచ్చి రేపు కూడా విశేషమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అది ఆలకించి, ప్రశ్నించి, తర్వాత తెలుసుకుంటే మన సమాజానికి కళ్యాణం అవుతుందని విశేషంగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. నమస్తే మేడం. నమస్తే అమ్మ. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? బాగున్నాను. నన్ను మా ఇంటి ఆమెకి మిషన్లో జాయిన్ చేశారు. మా పిల్లల్ని ఫస్ట్ బాలిహార తీసుకొచ్చేదాన్ని. పిల్లలు ఏమైనా తర్వాత నేను కొంచెం ఎంఏ చేశాను అనేసి మా దేవి గ్రూప్ పెద్దవాళ్ళందరూ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసి తీసుకొచ్చారు, మిషన్లో తీసుకొచ్చారనమాట. మిషన్లో అట్లా క్లాసెస్ దేవి గ్రూప్ కండక్ట్ చేస్తూ జ్ఞానయజ్ఞాలు కూడా చేసేంతారని తీసుకొచ్చారు స్వామీలు వాళ్ళందరూ. మిషన్ అంతా కూడా దానివల్ల చాలా జ్ఞానాన్ని పొంది జ్ఞానయజ్ఞాలు చేసేంత కెపాసిటీ ప్రసాదించి గురు కటాక్షం అంతా కూడా అని నేను అందుకే శారదా ప్రియాంద అమ్మ కూడా బాగా ఇన్స్పైర్ చేశారు నన్ను. చక్కగా మీరంత యజ్ఞాలు చేయి, చక్కగా అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయి మన స్వామీజీ మెసేజ్ అని. అందుకని దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా పిల్లలతో సహా నేను అందరం కూడా మా హస్బెండ్ కూడా తను ట్రెజరర్గా చేశారు కుందూరు విజయవాడ చిన్మయ మిషన్కి. మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా కొంచెం డివోషన్ బాలిహార్ నుంచి ఉంటున్నారు కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఈ యువతను అందరినీ కూడా జాయిన్ చేసుకొని మేమందరం విజయవాడ, మీరందరూ విజయవాడ నుంచి వస్తున్నారా ఇక్కడ? వీళ్ళందరూ బాలిహార్ యువ కింద నుంచి మాకందరు సపోర్ట్గా అంటే భుజాలు కదా అందరు యువత అంటే ఎలా అనమాట అందరు
అందరూ వేసేస్తారు. అలాగే స్వామి సర్వేశానంద కూడా ఆయన చిన్నప్పుడు స్వామీజీ ఉద్ధవ చైతన్యగా ఉన్నప్పుడు పరిచయం. తర్వాత ఆయనతో చక్కగా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అందరూ కలిసి. ఆయన 15 ఏళ్ళప్పటి నుంచి తెలుసండి సర్వసేవ. మాకు విజయవాడ మా అబ్బాయి పేరు కూడా చిన్మయానంద అని పెట్టుకున్నాం. మా మామగారి దగ్గర నుంచి వస్తుంది, దగ్గర దగ్గర 60-70 ఏళ్ళ నుంచి వస్తుంది కానీ మా అబ్బాయి పేరు కూడా చిన్మయ. అట్లా చేస్తున్నాడు. ఆయన కూడా స్వామీజీ కూడా అంతా అన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అందరికీ అమ్మ అమ్మ అంటూ అందరిని ఇన్స్పైర్ చేసి చిన్నవారైనప్పటికీ కూడా అప్పుడు అనుకునేవాడు అనమాట. అది స్వామి చిన్న వృద్ధా శిష గురో యువ అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం. అందరు ముసలాళ్ళం, ఆయన ఒక చిన్నవాడు. అలా మా అందరిని ఇన్స్పైర్ చేసి స్వామీజీ కూడా అమెరికా పోయినాడు మర్చిపోకుండా మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చి అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉండి నేను వారితోనే ఉంటున్నాను. విజయవాడలో విషయం ఆశ్రమంలో చిన్మయ మిషన్ నందమూరి ఆశ్రమంలో ఉంటున్నాను. అక్కడ అయితే మీరు ఇప్పుడు విజయవాడ నుండి ఎంతమంది వచ్చారు ఇక్కడికి? 15 మెంబర్స్ వచ్చాం. 15 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో ఇదే విధంగా మీకు విజయవాడలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంటారా? చేస్తామండి. రేపు ఫిబ్రవరి 8 సండే విజయవాడ పున్నమి ఘాట్ దగ్గర బబూరి గ్రౌండ్స్లోని హనుమాన్ హవాని 108 హోమగుండాలతోని అక్కడ చేస్తున్నాను. పిల్లలతో 15వ అధ్యాయం చాంటింగ్, హోమాలు, అన్నదానం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అవుతున్నట్టు విజయవాడలో కూడా సేమ్ అట్లానే చేస్తూ ఉంటారు. అంతా ఒక ఫ్యామిలీ ఎక్కడున్నా, World wide. బాంబే నుంచి ఇక్కడ విజయవాడ కాదు ఇంకా చిన్న ఊర్లు ఎక్కడైనా సరే మాదొక ఫ్యామిలీ అంతే. చిన్మయ మిషన్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎక్కడైతే అక్కడ ట్రావెల్ చేస్తారు మీరైతే. కంపల్సరీ. సో మీరు యాజ్ ఎ టీమ్ ఇంకా మీరే అన్ని ఖర్చులు పెట్టుకొని మీరే చేసుకుంటారు. అందరూ చేస్తుంటారు. అందరు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు స్వామీజీకి. అసలు అంటే వాళ్ళంతా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు. అదే కదా కావాల్సింది కూడా. స్వామి కానీ గురుదేవులు కానీ రామకృష్ణ మిషన్ కానీ అందరు కలిసి మన సంప్రదాయాన్ని అందరికీ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలని కాబట్టి ప్రచారం చేయడానికి గృహిణీలు కూడా రెడీ అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు స్వామి సర్వగానంద, చిన్మయ మిషన్ విజయవాడ. ఈ చిన్మయ అమృత మహోత్సవంలో భాగంగా దేశ విదేశాల్లో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల్లో చిన్మయ మిషన్ విజయవాడలో కూడా ఫిబ్రవరి 8వ తారీఖు ఆదివారం పున్నమి ఘాట్ పక్కన ఉన్నటువంటి బబూరి గ్రౌండ్స్లో స్వామీజీ సూచనల మేరకి స్వామి స్వరూపానంద గారు గ్లోబల్ హెడ్ వారు నిర్దేశించిన ప్రకారంగా వారు చెప్పిన 2 కార్యక్రమాల్లో 2 కలిపి చేస్తామని చెప్పి విజయవాడ కమిటీ అభిప్రాయపడి హోమం ప్రధానంగా హనుమంతుల వారి హనుమాన్ చాలీసా చదువుతూ 108 హోమకుండాలతో 21 పర్యాయాలు హనుమాన్ చాలీసా చదువుతూ ఆ కార్యక్రమం 3.5 hours అట్లా పడుతుంది. ఆ తర్వాత విజయవాడలో గత 40 ఏళ్ళుగా భగవద్గీత స్కూల్ పిల్లలకి ప్రచారం చేస్తూ వస్తున్నాం. ఒక 55 స్కూల్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ 15th చాప్టర్లో 10,000 చిల్డ్రన్ దే అప్లైడ్ అండ్ 9,000 చిల్డ్రన్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళలో సెలెక్టెడ్ చిల్డ్రన్ హయ్యర్ క్లాసెస్ పిల్లలు 2,500 మంది వచ్చి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో దే విల్ ఆల్సో చాంట్ ఇన్ ద ఎండ్. ఈ హోమం అయిన తర్వాత ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం చదవటం అవుతుంది. కాబట్టి ఒక 6,000 మంది పైగా ఆ రోజున అక్కడ అందరికీ సమిష్టి భోజనాలు అవి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ సంస్థల వాళ్ళు, వివిధ దాతలు, మా లైఫ్ మెంబర్స్, అసోసియేట్ మెంబర్స్, మా సేవికలు వీళ్ళందరూ విజయవాడ నుంచే. కాబట్టి వీళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి విజయవాడ ప్రజానీకానికి, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మిషన్ శ్రేయోభిలాషులకి, భక్తులకి, ఎందుకంటే హనుమాన్ చాలీసా అందరికీ పరిచయమైనటువంటిది కాబట్టి అందరికీ విస్తృతమైనటువంటి హృదయపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని పలుకుతూ అందరూ విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. హరి ఓం.